काबिल तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस शख्स ने इस मुकाम में अपने कंप्यूटर पर लातादार रिकॉर्ड बनाए। और मैं असल में हकीकत जो असल ये है कि अपने कंप्यूटर पर भी खिदमत गार का लफज इनके इस्तेमाल होता है। खिदमत गार इस लिहाज से कि उस्ताद ये बहुत मुख्तलिफ इंसान है, मेरा अपना वजीफ के साथ काफ़ी करीना ताल्लुक है मीडिया के हवाले से। और पर्सनली और शख्सी तौर पर मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो एक मुकम्मल उस्ताद के हवाले से एक इंसान में क्वालिटीज़ खूबियाँ होनी चाहिए, और तमाम चीज़ों का मरकब वो उस्ताद सदर बाजवा चक्की वाले जमाना में इस वक्त मैं उनके पास मौजूद हूँ। और मैं दोस्तों से कहा था कुछ ही देर बाद मैं इसके इंटरव्यू का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान से लातादार दोस्तों ने मुझे एक रिक्वेस्ट बल्कि फरमाइश की थी कि आप जो उस्ताद सदर बाजवा साहब का इंटरव्यू खसूसी तौर पर करें। खसूसी तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा, इंडिया से दोस्त हैं सिखर सराब में कम्यूनिटी के, दुबई में, फैसलाबाद में, समझिए कि व्हाट्सएप पर मैसेंजर वगैरह मेरे पास बहुत तादाद में ऐसे मैसेज हैं जिसमें ये जिक्र है कि अशफाक भाई आप सदर बाजवा साहब का क्यों नहीं इंटरव्यू करते, आपकी शादी को उनसे रंजिश है, इंटरव्यू करें, आप जाएँ हम आपको फीस देंगे। कहने का मकसद ये है कि इतने लोग दीवाने हैं कि या इनके कदरदान है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा तादाद में चाहने वाले दोस्त हैं जो उस्ताद सदर बाजवा साहब के यहाँ इंटरव्यू के ख्वाहिश मानती है। तो चूँकि वक्त था इस वक्त तो मैं उस्ताद जी से रब्ता किया कि क्योंकि ये हालिया ना पीछे गुज़श्ता दिनों में दुबई और मुख्तलिफ शहरों में शौक के बाद से गए हुए थे, तो मैं लोगों की तरफ फरमाइश में ना उस्ताद जी से खुशी तौर पर रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कहना था कि अशफाक साहब छोड़ा ही जनाब क्या इंटरव्यू दे रहे, मैं यार जान नहीं छुड़ा रहे थे। मैं उनसे ये दूसरी रिक्वेस्ट की थी कि उस्ताद जी मैं आपके बहुत चाहने वाले दोस्त हैं, ये मैं इंटरव्यू आपका करना ही करना है। लोगों की चाहत है, इतना ज़्यादा प्यार है, समझे कि लोग मुझे बुरा समझते हैं, कहते हैं कि आप मुझे अपने उस्तादों के पास जाते हैं लेकिन उस्ताद सबके पास क्यों नहीं करते। तो उनका ये जवाब है कि ये मेरे से कोई ना रिश्ते साथी मेरे बड़े करीना लोग हैं, साथी हैं, और इस शौक की खिदमत कर रहे हैं। मेरा मीडिया के हवाले से उनके साथ बहुत करीना ताल्लुक है। एक वक्त में एक ही उस्ताद के पास जाया जा सकता है, एक वक्त में इतने उस्तादों को कवरेज देना मेरे लिए ज़्यादा देर अपनी तकनीक को कम करता हूँ। और कैमरे का रुख है गुजरांवाला की जो नाम और शख्सियत है, चैम्पियन गुजरांवाला का टाइटल इन्होंने बार हर दफ़ा जीता है। मतलब कि इनके जो मेरे हवाले से कोई प्लस पॉइंट है ना, जो मेरे मुताबिक है कबूतर उड़ाने के मामले में कमाल महारत हासिल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सियालकोट में। मैं कह सकता हूँ कि गुजरांवाला सियालकोट के चंद ऐसी शख्सियात गुजरांवाला में बड़े बड़े नाम इस शख्सियत से सीखे गए हुए हैं। ये एक अलग चैप्टर है, ये अगर अलग टॉपिक है तो कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन इस शख्स के हवाले से मैं ये ज़रूर जानता हूँ, मैं बात करूँगा कि ये बड़े दरियादिल इंसान हैं। तो मैं कभी किसी के को बात छुपा नहीं रखी, जिस बंदे ने जिसको जो किया तलब की है ना, चाहे कोई हरीफ है चाहे कोई बंदा, लेकिन फीस भी का भी बता दिया। तो दोस्तों ज़्यादा मैं देर नहीं दूँगा, आपसे तारफ़ करवाते हैं फन कबूतर परवरी के नामवर और माया नाज उस्ताद सफर अली बाजवा चक्की वाले उस्ताद जी कर पंजाबी जी कर लेना। मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग पंजाबी समझते हैं तो पंजाबी गल करने नहीं अभी तक मतलब आसान गल है हमेशा गल मतलब समझ, क्योंकि सारी जी फन कबूतर परवरी शौकीन हालात है ज़्यादा पंजाबी को। अच्छा उस्ताद जी बड़े दोस्त को जानते हैं, चंद मेरे दोस्त तो नहीं जानते, मतलब जेरे उस्ताद जी को पहली दफ़ा देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं नजर रखते कि ये शख्सियत कौन है। कई बात का दोस्त होते हैं, कह सकते मुख्तलिफ शहरों उन्होंने वास्ते थोड़ा पहले तो मैं थोड़ा जरा मुफ्त सरकार के सिलसिला के गए तो मेरा सवाल है कि इस शौक के बकायदा रसम करो कि तीर तो उस्ताद कौन था।
वो दोस्तों दसो जरा। इशफाक भाई हाँ जी जी सर। इशफाक भाई मेरे बाप के गाँव में किसी को शौक नहीं है, ना 200 साल पीछे ना अभी मैं फोटो वाला हो गया, किसी खाना में किसी को शौक नहीं है। ये पुत्रवाली जो है ना, पुत्रवाली जी है ना, समझो कि गल पिया तो जना जना मैं ध्यान दिया, मेरे अंदर शौक की ना शायद थी, लेकिन मुझे नहीं पता लगा। मैं तो आज तक इस बात को परेशान एक पुत्रवाली में पूछना था गया। मैंने एक साजिश की थी, मैंने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद साहबान अली जलो उनका नाम था, ये गुजरांवाला के रहने वाले थे। वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, मेरे बड़े भाई का शौक नहीं था, बस मेरी जो छाप है ना इसके पास ही उसका सिलसिला रहने का। मेरे अंदर कुछ बचपन में शौक था, मेरे अंदर मैं उसके रास्ते में गुजरता था, हमने पार के पास ये और बहुत ही बात है। इस वक्त साजिश विधि जो है ना बहुत नहीं लेती थी, मेरे कुछ दोस्त हैं खाजा हमायूं आदमी हैं, अल्लाह ताला उनकी से उन्होंने कहा भाई आप इसके पास बैठते हैं तो ये आदमी बीमार आता है, आप इसको उठाते हैं, इससे ना आप समझे क्योंकि इसका पता नहीं है ये कभी चला जाए। मैंने अपने साथ में कह लिया सारी मेरे को खड़ा बचे, मेरे को उस वक्त ये पता नहीं। उसने ना कहा ठीक है भाई दादू को बुला लो। उसको पता लग गया था कि इन्हें सब नहीं किया। मेरा साक्षर जमीन है खराब, मैंने कहा ठीक है दोस्तों पढ़िया करो सामने ये समझ लियो कि मैं हूँ। खैर तो मैं ना दोस्तों पढ़िया किया, मेरी रसम बराबर हो तो समझो तो मुझे नहीं पता कि एडा डूंगा पानी। मैं उन्हें जवाड़ गया, जिले बोते हो लगे फिर पैर भी मेरे जाते हैं दोस्ती की शक्ल जिन्होंने सारा देखता है। उस वक्त खाजा मांगी थी हमारे माने में ना वो सीनियर आदमी था, मेरे को दिलासा दिया भाई खड़े हो जाओ। उसी ने मेरे को सबक दिया था। मैंने कहा भाई खिलाफत दूंगा, मेरे घर से मार पड़ेगी। कहने लगा मुकेगी ना मसला आएगा ना तो मैं तेरे को खिलाफत दे जा। वो मेरा खिलाफ बहुत हो गया, वो खिलाफत मैंने मैं खिलाफत होने का मतलब हाँ जी महादसा की दावत वगैरह पटाया का नाम ही है। अच्छा तो वो 1983 कह रहे हो 83 जे इसने खिलाफत ली ना उस ना मीर सलमान मेरा सबसे अच्छा मेरे साथ, और उसके साथी से उन्होंने मेरे पे ना मेरे साथ में तय किया भाई ये तुमने लड़का पैदा किया 16 से बता। इस वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये जेठ से 4 महीने के पहले की बात है, मेरा बात समझ हो गया कि इसके बाद छत तो है तो रखे ही नहीं ना उस वक्त बाजी जी ना 100-200 रुपये लानी। मैं अपने अबे को ना मजदूरी का अपना मेरे को पैसे रुपये मैं क्या साजी उधर ही गल है कि मेरे अंदर गल थी जी मेरे बाद खा ले के तेरे अंदर उधर ही क्या मैं क्या साजी बाजी इतना छत में कहता ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ 5-6 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰਵਾਜ ਕੋ ਸੁਣकर ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਕਸਰ बाजी लाके पर किस्सा मुझसे बाजी तो 1.5 महीना पहला तो छोटे पराने थोड़े
وہ میں چھٹ سے اس وقت کالا ٹویا والا مستری ایک سکول والا کہ اپنی بڑھائی کا میرے سے چننا میری بازی ہوئی صاف کی گیٹ اور ہاتھ میں میرے سے پہلی بازی ہار گیا تھا اور وہ پہلوان میرے سے تو اس سے زیادہ تھا میں نے پوچھا اس سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد میرا خلاف ہے اس کی بغاوت سن 88 میں نا 84 میں میرے کو بس اس سے یہ سلسلہ چلتا تھا بات نہیں اگر ایک سال میرا سال اور زندہ رہنے کا آج اس کی عمر 200 سال کی ہو جاتی ہے اس نے کبوتر والی کے حوالے سے مرنا نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے کو اتنی شعبے میں عزت دی میں غلطیوں کی طرف چلا گیا مجھے بھی نہیں پتا شوق کے کافی شریف ہیں صاحب کے نام پاکستان کو علاوہ دبئی مطلب پاکستان کے ہر شہر کے شاگرد بھی نے بغیر بڑے شاگرد نے اپنی پارٹی کے حوالے سے اپنے شہر کے پاکستان کے دوسرے شہر دیا مختصر یا دوستان تعارف کراؤ گے کہڑے شاگرد ماشاء اللہ جتنے میرے شاگرد ہیں نا اس سے زیادہ میرے انہیں جیسے دوست ہیں جو میرے سے محبت کرتے ہیں اس شوق کے بعد سے گجرانوالہ میری اپنی ایک پارٹی استاد صدر علی خان کے نام سے اور گجرانوالہ میں اعظم پہلوان گروپ سے میں کہتے ہیں اس کی صدارت بھی میرے پاس یہ میرا ایک ہی گروپ ہے گجرانوالہ استاد اعظم پہلوان کے نام میرے پاس دو صدارت اور تیسری اعظم پہلوان وہ میرے اچھے رہنما استاد ہیں انہوں نے میرے کو اپنی زندگی میں نہ میرے کو دی اور اس نے کہا بھائی آپ میرے سے بلا ہوتے لیکن میری کام میرے اچھا گجرانوالہ میں آپ کے جو پارٹی آزم پہلوان کے لیڈر ہیں اس کے علاوہ میرے خیال سے آپ سیالکوٹ میں بھی ایک دوست آپ نے کہا کہ ہیں ایک عرصہ سے آپ نظر اڑا رہے ہیں تو کیا سیالکوٹ میں بڑا کا نام ہے آپ کا گجرانوالہ کے ساتھ بادل نظر اڑاتے ہیں اس حوالے سے وہاں لوگ ایسے کیا گیا جن کے بعد آپ جاتے ہیں اور جن سے لوگ آپ نے شوق کرو کھائیے اور شام شام تک اڑا کے نہ صرف اپنا نام ادھر پیدا کیا تھا تو گجرانوالہ کی بڑی شوق ہے سیالکوٹ وہ ایسی کون سی شخصیت ہے وہ بھی دوستوں کو بتائیں جہاں پہ آپ شوق کرتے ہیں سیالکوٹ بات بھائی سب سے پہلی بات ہے میں کوئی پیشنل کبوتر اڑانے والا نہیں ہوں لیکن اگر کوئی دوست بھی تو میرا کسی مسئلے میں ہو تو میں اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں سیالکوٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے استاد اللہ تعالیٰ اس کو دے اسی حوالے سے سیالکوٹ میں میں انڈر ہوا وہ میرا اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اس کے بعد اگر میڈیا کی طرف شروع ہے تو شیخ حتیب کا میں نام اگر میں میڈیا میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ حتیب کے حوالے سے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں میں جب بھی چاہوں میرے کو موقع ملتا ہے میں سیالکوٹ کتنے سال شوق کیا آپ ان کے ساتھ میں شیخ میرا ان کے 2008 سے تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کہ 4-5 سال میں نے شوق کیا ہے میں الحمدللہ جب بھی شیخ حتیب کے پاس گیا ہوں نا سیالکوٹ کہ میں چیمپئن شپ لے کے آیا مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑے عرصہ دراز سے وہاں پہ شوق کیا جناب تو میرا استاد صدر باجوہ سے جو پہلی دفعہ میٹنگ تھی نا تو میں وزٹ پہ تھا میڈیا کے حوالے سے بڑی شدید گرمی جو سیزن میں یہ تقریباً 2007-8 کی بات ہے وہاں پہ بڑے چرچے ہوتے تھے کہ گجرانوالہ میں جناب شیخ حتیب صاحب کا وغیرہ کبوتر تو چونکہ میں بھی گجرانوالہ کا مجھے پڑھا تو جیسا ساقی آ گیا ایسے گجرانوالہ میں کون سا استاد ہے جنہوں نے اتنے اڑائے ہیں اور جن کا بڑا نام ہے تو 47 یہ بڑی پرانی بات ہے جب میری استاد جی سے نا ملاقات ہوئی تھی تو مجھے بڑے جست جو انہوں نے کہا صدر علی باجوہ چونکہ میں اس وقت نا میڈیا میں نیا تھا نوجوان تھا نیا نیا مجھے شوق تھا میڈیا میں برتھ گیلری پیکنگ کا میں نمائندہ ہوا تھا تقریباً 17-18 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں اور ابھی تک بھی کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد ہے کہ شوق کی خدمت جب میں نے گجرانوالہ کا نام سنا نا تو مجھے صدر علی باجوہ تو مجھے بڑا شوق پیدا ہوا کہ باجوہ صاحب سے ملتے ہیں جا کے اس وقت چونکہ انہوں نے بڑے تاریخی کبوتر اڑائے تو میں
मेरे ख्याल से मैं ये भी अगर कह सकूँ, कुछ दोस्त मुझे बड़े सवाल करते हैं कि हम नए हैं इस शौक में, लेकिन मैं ये मेरी बात बताने का सब मकसद ये है कि 2007-8 में मैं ना पहला ऐसा राइटर या नुमाइंदा था कि उस्ताद शमकर अली बाजवा को मैंने मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर ना सिर्फ, क्योंकि ये हमारी भी सदर शहर की, हमारे शहर के उस्ताद थे, और मीडिया के ऊपर बड़ा प्रोटोकॉल के साथ भी मुझे ये था कि इतने अच्छे उस्ताद हैं, इतने अच्छे कबूतर बनाए, तो मीडिया के ऊपर तो अच्छे इंसान का, अच्छे उस्ताद का किरदार होना चाहिए ना, मीडिया भी आना ही अच्छे इंसानों को चाहिए, अच्छे उस्तादों को। उस हवाले से मेरी इसकी मुलाकात हुई, और तकरीबन मैं 10-12 साल के अर्सा दौरान मैं 2007-8 से 2000 तकरीबन मेरा 10-12 तक मैं इनके साथ दूसरी जगह पे मीडिया के हवाले से काम भी करता हूँ, वर्किंग भी करता रहा हूँ। तो दोस्तों से मैं अपने से इंटरव्यू रखने का मेरा मकसद ये क्या था कि आप जानते हैं कि मेरा इंटरव्यू का जो अंदाज है ना वो अलग है। ये ऐसी शख्सियत है, परवाज़ के मामले में ये बेताज बादशाह है, कबूतर उड़ाने के मामले में। मेरा इंटरव्यू जो बातें हैं वो दो चार करके चला जाऊँ। मेरा मकसद है जो मेरे आप बोलने वाले, सीखने वाले और सामईन हैं, जो देखने वाले नाज़रीन हैं, इन तक इल्म की बातें पहुँचे। और माशाल्लाह ये अपनी शख्सियत में ऐसे इंसान हैं कि बहुत ज़्यादा लबरेज है इल्म से। इनकी कही हुई बातें, बल्कि मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग पर लगा लेंगे, यहाँ रजिस्टर पे लिख सकते हैं दोस्त जिनको कबूतर उड़ाने का शौक़ है या जो कबूतर उड़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, या जिनको बड़ा जुनून है कि हम कबूतर उड़ा सकें। अब असल मैं दावा की तरफ आता हूँ, क्योंकि ये तस्वीर के सवाल ये तो होते रहते हैं। असल मेरा जो मकसद है बात से इंटरव्यू करने का, कि ताकि मेरे जो दोस्त है ना आम देखने वाला बंदा सीख सके। तो पहला सवाल मेरा उस्ताद शमकर अली बाजवा साहब से ये है कि कबूतर की परवाज़, ये क्या है परवाज़, किस तरह कबूतर उड़ता है और किस मिजाज में उड़ता है, कबूतर उड़ाने में ऐसी क्या सुविधा है जिसको अमल करके हम कबूतर बेहतर उड़ा सकते हैं। तो कैमरा हम करते हैं उस्ताद शमकर बाजवा की तरफ। जी उस्ताद जी से पहले तो मुझे दसो कि कबूतरबाजी के बाकी एक फन है कि तुक्केबाजी है? कबूतरबाजी एक फन, तुक्केबाजी देखो ना कबूतर हो, कई दोस्त मेरे बंदे ने नुस्खा लिया, मैंने गोली रात रही कि तुक्के ना भी हो गई ने एक दफ़ा होती है, दोनों नहीं होते। तो राय के मुताबिक अगर एक फन है, ਅਸੀਂ अपने फन किमें इजहार कर सकते हैं? देखो तुम मालक ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा इनाम दिता शोभा फले कबूतर परवरिश के उड़ान के ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ने ब्रीडिंग है, उड़ान है, एक दाना पानी के पानी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कबूतर की पहचान। पहले तो इस गल शुरू करा कि बाजी अगर फन एक कमाल है, शोभा परवाज़ के कि गल जो कबूतर के परवाज़ के मामले जिसों देख के अभी कबूतर कि ऐसी चीज़ अच्छी होनी चाहिए कबूतर अच्छी परवाज़ करेगा। सब तो पहली गल कि कबूतर का अक्षाम सवाल है कि चीज़ कबूतर अंदर हो गई। कबूतर इंसान है ना, जिन्होंने जवानी चुना ना वो चार होती है, नशे की जगह पर लगता है, मेरे मोड़े भी चाहिए, हम चाहिए, कबूतरबाजी भी मैं सी आवाज़ में ना कोई कबूतर अच्छा उड़ता है अपने जोश अपने जोश जवानी जो होता है कबूतर के अंदर जोश होता है, कबूतर हमेशा गर्म तारा लेकर कबूतर उड़ते ही गर्म के तारा। अच्छा उस्ताद जी अगर फन गए ब्रीडिंग के भेजना कबूतर अक्सर देखा उड़ान के असं सिलैक्शन करनी होंगे कबूतर की, असं देखने सकते हैं वो कबूतर बाकी अच्छा ब्रीडर कबूतर है उड़न वाला है, वो कि चीज़ है अगर तुम देखना तो अल्लाह ने इंशाअल्लाह भी नाम देता है फर्ज तो तुम कबूतर के दिखाने हैं तो तुम कहते कि बाकी एक कबूतर बड़ा ब्रीडर अच्छा कबूतर है, वो कबूतर कि ऐसे पॉइंट चीज़ा निशान पता लग गया कि बाकी कबूतर बड़ा अच्छा है। वाकई ब्रीडिंग के हवाले से
कुछ नस्ल वजूद आईया सियालकोट की कबूतर दी नस्ल वजूद मोतियां वाले हो गए, टेढ़े हो गए, अली वाले हो गए, छत वाले हो गए। इस नहीं कबूतर ने सूर से यानी कि दौर हालत की सब तो मजबूत ब्रीड जी एक मगर जी पुरानी ब्रीड है ऐसी कबूतर मुतारफ हुए ये दौर हालत की कसूरी कबूतर सब तो तगड़ी ब्रीड मगर कबूतर हाँ कैरी अच्छा तो ये भी दसो तुम सवाल किया जी क्योंकि बाहर वो सवाल पता नहीं आते कि ਤੁਹਾਡੀ पसंद के मुताबिक कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ पसंद है ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ देखो शिकार भाई ना तो मुझे कोई कसूरी कबूतर से इख्तलाफ है तो ना मेरे को नहीं सारे ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ मैं ਗੱਲ तो ਕਰ ਰਹੇ दस मैं सवाल जरा करना मेरा सवाल का जवाब है कि मेरी किसी ब्रीड नाल मुखालफत नहीं मैनू शौक मैं आपकी सियालकोट की कबूतर खोली मैं कोई लाए जिन्हें मेरे ना होए ना सियालकोट की कबूतर का नाम जेड़े मैं अपनी जाति कबूतर लाए मैं ज़्यादा लाए करना अली वाले कबूतर ते शेखा वाला ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ देखो जेड़ा सब तो बड़ी गल है ना जेड़ा शेखा वाला कबूतर है तो और उन्होंने जिन्होंने कबूतर नहीं किए उतना नहीं लौरी पा अच्छी सिर्फ शेखा ने आने सियालकोट एक ये ब्लड एक अली वाला ब्लड ऐसा ब्लड किसी सूर के किसी कबूतर पा लो क्या अपना आप दसेगा मैं इस वास्ते ना ये मजबूत ब्लड ना ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਏ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈਆ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ये अली वाले कबूतरों की पहचान है सियालकोट तो खावां दे घर मेरी मुलाकात हुई 88 में उस्ताद इकबाल खान से उस वक़्त भी उनके पास अली वाले कबूतर नहीं थे जब मेरी मुलाकात हुई ना तो उनके कबूतर चोरी है जब वो घुमा रहे थे इसी वास्ते मेरी मुलाकात हुई फिर उसके बाद मुझे मुलाकात चलती उनकी उम्र मेरा ख्याल है उसको 88 में ना कोई 80 साल मैं फिर सियालकोट में मिलया गया पूछा मैं कहा जी को अली वाले कबूतर उन्हें आगे जो अली वाला बंदा नजर आता ही साढ़े मेरा वाला सरदार था मैं कहा नहीं कबूतर उन्हें कहा जी बाल खाने में गल मैं क्या ये फिर तुहाडे कोल नस्ल कित्थों आई या इन्होंने शक्ल वजह की उन्होंने मैनूं ये गल दसी सी ये जौंसले कबूतर सन काने नाल जिस रूही हुंदी ना चिटकने होंदे ने ये जौंसले कबूतर सेंटर पर काला समझ लगे उस वक्त जो जौंसले सन इन्हें कुछ कुछ हल्की जी सलाई होंदी सी या परां च पर होंदी सी इन्हां दे मोमी पंजा सी मोमी नोक सी पंजा जिहड़े थोड़ा जहा मूवी सफेदी च आएगा वो अली मतलब ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਲਸੀਰੇ हाँ जी उन्होंने जी समझो कि इन्हों की चूहा चूहा पा जो ना मेरी गल इन्हें जेडे कबूतर जितों अली ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ मैं ਕਰ कह जी एक सिरे कदों मैं कहते हुए उन्हें आख्या जी मैं 72 का नाम लिया कि मैं एक बागी माती शेर नवाब के घरों लिया वो मैं जो इन्हें पाई सी ना ये फिर कलसिले कलदुमे सलाइया ਜਿਹੜੇ ओरिजिनल ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਜੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ हाँ जी जी हिस्ट्री मैनू उन्हें दसी मैं इस गल मेरे दिल ने मनिया आया हकीकत क्योंकि एक बजुर्ग आदमी है उस वक्त साल नूरुद्दीन तो बाद उस उम्र के जिन्हें इकबाल था हकीकत है देखना दोस्तों मेरे ख्याल ਨਾਲ मैं चीज़ गल पहली दफा नोट की मैं गल क्योंकि उस्ताद सत्तर जी बाजवा साहब पूजा के बड़े नामवर उस्ताद ने तो जो मेरे तजर्बे का मुताबक सानू देखना कबूतर कलसिरे नीलियां अखां दे या नर के दौर में देख रहे हैं
ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸੀਰੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਦੱਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੋਮਿਨ ਹੋਗਾ ਛਨ ਜੌਂਕ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰੀ ਅਮੇਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਾਦੀ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬੜੀ ਮਮਾਨਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿੱਬੇ ਹਿਕਮਤ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਜ਼ਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਦੇ 6 ਨੁਸਖੇ ਸਨ ਜਾਂ 6 ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਿਕਮਤ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੀ ਕਦੇ ਇਲਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਉਸਤਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ 35 ਸਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਕ ਭਾਈ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜੂਦ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਫਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਫਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਵੇ। ਇਲਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ को नहीं ना है वो शागिर्द नलायक, वो शागिर्द नलायक है कि अपने उस्ताद को ले नहीं सकते। कोई उस्ताद इलम नाल नहीं लैके गया दसो मैं लाइक करना मिस्त्री दीन नहीं, वो अपना इलम नाल लैके नहीं गया, जे के गया ਉਹਦਾ इलम अगर नहीं ना कोई के वधिया तो मुझे इस गल का ही अफसोस है। उन्होंने शहीदा ने कोई ऐसा शहीद मंदिर से नहीं आ सकिया कि जरा किसी चीज़ के इलम बता सके। मेरी इतों तक इतों अगे नहीं है, मेरी जिसे चाहिए मैं मिस्त्री जी का नाम सुना, लेकिन अज मैं उत्तर वाली एक ही और तो लैका 2020 हो गया तो मिस्त्री जी का कोई शहीद अगे उन्होंने इलम लैके नहीं इलम है, कोई उस्ताद अपना नाल नहीं लै गया। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਲਮ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਕੌਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਬੀਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਜੱਸਲ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਐਂ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਨੀਕ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ 'ਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ 6 ਵਜੇ। ਕਿਸੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਖ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਸਖਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 6 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਅੱਧੀ ਚਾਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਘਟਾ, ਚਾਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 1 ਵਜੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਢਿੱਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। जिसम के मुलायमियत पहले जैसी नहीं है, प्रवाज नहीं कटेगा। यह चीज़ें इन मैं ना खर्च कबूतर खर्च कर रहा है, सीरा खर्चा पूरा करो, कबूतर का वेट पूरा होया कि चमक आ लग रहा है, कबूतर प्रवाज कटेगा। कबूतर की प्रवाज बदन का सरकार है बाकी। हाँ बिल्कुल है पहचान हाँ तुम देखो ना किताबल उतार तो ये लोग साल गल् नहीं दसते कि जिसम का पानी बहाल की जगह कबूतर नहीं होता, बदन की अहमियत है। मैं बहुत ज़्यादा भी है। अगर थोड़ा बदन वेट पूरा है तो कबूतर प्रवाज कटेगा। थोड़ा जिसम का वेट घट है, जिसम जो कमज़ोर होना है तो ज़ाहिर का वेट भी घट है। जो सख्त कबूतर बदन से सख्त कबूतर कुछ घट उठते हैं, इन्होंने फिर गोले पानिया भी खिला लेने उसकी रंग रंगिया गोलियां दवाइयां करो। ये मेरे ख्याल अजकल के दौर के कबूतर होना कि लोग कबूतर है कोई नहीं। जे एक गल दसो कि जो कबूतर सख्त होते हैं, कबूतर की सख्ती ज़्यादा होना है, कबूतर की परवाज कबूतर रखती हो। कबूतर की जिसम सख्त उदों होता है जिसने परवाज चढ़ेगा, फिर गल लेना होता है। परवाज उदों देगा सख्त वजूद हो जिसम बनाएगा, परवाज देगा। जो उन्होंने गल कर दसो कि खीयत होती है जो कबूतर उड़ के जाता है गर्म तार होता है वापसी दे मेरे दोस्त बड़ी अच्छी गल की भाई कबूतर गर्म तार उड़ता सिरे उड़ के प्रवाज करता ना, वो जाती तसीर जी ना जिसम की या खून की सर्द खुशक हो जाती, सर्द खुशक हो जाती है। उकी शक्ल च तेरा सारा जिसम खत्म हो गया। जो परवाह होते हाँ जी वो सर्द खुशक हो गई। उड़ के आए कबूतर की तस्वीर है ना वो सर्द खुशक हो गई। एक साल आसान लफ्ज़ में समझाना लोगों को बड़े बड़े साढ़े शौक के बंदे आम शौकीन भी ज़्यादातर ज़्यादा देखने मसल तुम कह सकते कि जो कबूतर उड़ता गर्म होता है, जो वापसी से आता तो उदों का सर्दन होता है।
ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰਮੀ ਕਿ ਕਮੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ 90% ਕਬੂਤਰ ਸਰਦੀ 90% ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕੋਈ 90% ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 90% ਕਬੂਤਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਰਦਾ ਆਵੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਦਾ ਜਬ ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰ हाँ 10% होवे को कहते जी जिंदगी मौत है जान का चीज़ है 10% में लाभ है जो मरता ना वो अपनी 90% साढ़े उस्तादां दी कमजोरी। ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਵਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਦਦਗਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਫੌਰਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। साहब भाई तुम्हें बड़ा माधने की सवाल किया तो मैं भी थोड़े सवाल के विचों निकलना दलील के ना निकलांगा उंज नहीं निकलांगा छुट्टी छड़ के नहीं निकलांगा दलील के ना निकलांगा। सब तो पहली गल है मैं थोड़े सवाल का अगे तुम सवाल किया मैं क्या कबूतर हो गया उड़ के आया सर्द पूछो दुबई की गर्मी हो रही पाकिस्तान रावलपिंडी की गर्मी हो रही पिपला की हो रहे कराची की हो रहे जैसा देश वैसा देश जिस देश से तुम नहीं जो उतों ईमान लिया तुम इस्तेमाल कर सकते कबूतर गर्म तर कर लो कबूतर बाहर हो जाए वो किले च करना तुसा हर इंसान की हर उस्ताद की अपनी अपनी हिकमत है। वो पानी की शक्ल कर रहा है देसी चीज़ा कर रहा है मैडिसन कर रहा है या हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ा मंदिर से आ गई हैं बहुत आसान ने चीज़ा उन्होंने कुछ चीज़ा करके तरती बाहर नहीं कर सकते बहुत आसान है। रह गई गल कि जी मैं किसी को दसा मैं कभी अनकारी नहीं जिन्ना मेरे को इलम है मैं गुजरने वाली 6वीं क्लास गुजरने वाली मेरी 6वीं क्लास है तो मैं उन्हें सबक देना जी क्लास मेरे को आई मेरे दोस्त ने मेरे शहीद ने मैं अपनी क्लास में सबक देना कि ना मैं लाहौर जाके कॉलेजा के बंदे सबक दें मैं अपनी क्लास में सबक देंगा। हाँ अगर कोई समझ जाए कि मैं गुजरने वाली 6वीं क्लास में सबक मैं देना ये सबक सानू भी काम दे सकता हूँ करन सवाल मैं वे लो दसांगा दोस्तों मैं कह रहा कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸ਼ੁਭਾ ਫਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ YouTube ਤੇ ਜਾਏਗਾ Facebook ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੋਣਾ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ देसी चीज़ कि ऐसी दी है कबूतर को पानी बना के कि वो कबूतर फौरन बहाल कर कई दोस्त कितना मोटी इलायची का पानी देते हैं कोई मल्टीविटामिन कोई ग्लूकोज पे आता है तुम अगर मेरे उस्ताद की जिक्र कर रहे हैं कि कबूतर को प्रवास जो करते उनका ठंडा नहीं करना चाहिए इस चीज़ की हिकमत है सवाल अगे कहा कि कबूतर को उड के जो आता मैं जो दोस्त मैं बड़े देखे कि दोस्त मैं नैट से बड़े दूसरे देखना ज़्यादातर कई दोस्त मोतदल पानी कोई ठंडे पानी ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਸ਼ਕ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾੜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚ ਹੋਈਆਂ
ਉਹ ਸਰਦ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਰਦ ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕਬੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਰਦ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਮੂਮਨ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਇਆ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਠੰਡਕ ਉਹ ਸਕੂਨ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਜੋ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕभी तुम वर्जिश करके एकदम पानी पीता कर उधर वाली भी यही तो आते हैं एक नोक पानी दो 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 उस तो बाद में पानी जो घेरा सुनना श्री मनु पूछा बेटा मैं बिल्कुल श्री कमांगा मैं जैमन जो इस्तेमाल करना एरिया दो तीन टिकट आ जाती है 30 32 35 टिकट मैं हो पानी इस्तेमाल करना मैं समझ लो दालचीनी सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करना समझ लो 35 टिकट उस तो बाद जो 35 टापली उदों कबूतर भी रवा कहते हैं श्रे क्षेत्र तो बाद साख होंगे ना अगा अगा स्टैप जाते हैं कबूतर बदाम खान लगते हैं कबूतर जो बदाम खाते हैं मैं उन्होंने मोटी इलायची का पानी इस्तेमाल करना नका पा लेना उस तो बाद 40 टेम्परेचर जाता है मैं जकाल पाने पत्तों भी इस्तेमाल कर लेना उस तो अगे जाता है पानी मैं ये सबद इलायची पा लेना नीलो हर का पत्थर पा लेना जिस तरह मेन जो 40 जिगर स्टैप है ना मेरा 35 जिगर सौंफ दालचीनी सबद इलायची 35 के बाद मेरा मोटी इलायची इस्तेमाल करना मनका इस्तेमाल करना सबद इलायची इस्तेमाल करना जिस तरह मेरा आगे जाए जाना शी आखोगे कि मैं सर्द कुछ क्या है काश बान से पानी जो उबलन आएगा नीलों पर उबलने आएगा वो बहुत देर तार गर्म हो जाएगी और ठंडे नहीं रहेंगे जो मनके मोटी इलायची का बाला खाना ना उन्हें ठंडा नहीं है वो गर्म नहीं होता वो बहुत देर गर्म तार हो जाता मैं इन्होंने चीज़ों का पानी इस्तेमाल करता तो मेरे अलहमदुलिल्लाह जिन्ने शकीन ने अपने अपने इलाके के चैंपियन खिलाड़ी ने उन्हें इस गल से पकड़ तो यह चीज़ा इस्तेमाल कर कहना मकसद है कि जो ये चीज़ा ने ये मौसम के उड़ान के मामले जो परिवार का शोभा जोड़ा ये चीज़ा मौसम के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी बहुत ज़्यादा हिकमत का मामला इस मामले ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ ਹਿਕਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਜ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋਗੇ ਹਿਕਮਤ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨ ਬਣਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁੰਨ ਬਣਾਕਾ ਹੀ ਰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਬਣਾਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਚ ਸੁੰਨ ਬਣਾਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ अच्छा फिर कबूतर मजाज बनाना पैगा बर्दाश्त कबूतर के मजाज के मुताबिक कि ऐसी चीज़ है कोई चंद गल्लां नहीं कबूतर कुछ समय जो देसी चीज़ां उड़ान के कबूतर बल्ले बल्ले करा करती बड़िया कारगर चीज़ां असीं तुहानूं ये नहीं कहते नुस्खा दसो लेकिन किहड़ा ऐसी चीज़ है बंद करो एक ज़ाफ़रान है अजवाश करासानी है इसका इस्तेमाल होता है मनक्का है पुराने उस्ताद मुख्तलिफ रंग बिरंगे पानी पाते सन तुहाडे तजर्बे के मुताबिक कबूतर प्रवास जो बड़ी कारगर इफेक्टिव चीज़ है वो कि ऐसी चीज़ है तुसी एक दो चीज़ा दोस्तों दस सीखने वाले जो कबूतर बड़े मददगार हैं जिन्होंने तस्वीर कबूतर के उड़ान के मामले में बड़ी मददगार होती है कबूतर वास्ते क्या जी गल ये आड़े दावना मनके ये आम चीज़ां बेशुमार चीज़ां ने हिकमत दी चीज़ां ने बेशुमार देसी चीज़ां ने हर उस्ताद चीज़ां यो ही बरतदा हर सारी चीज़ा कोई रगड़ के बरत लीदा है कोई भिओ के बरत लीदा है कोई बाल के बरत लीदा है कोई सवेरे दे देता है कोई उड़ के नहीं देता है कोई रात को देता है चीज़ हिकमत का ये मकसद है कि तुहाडा कबूतर तुहाडी तबीयत अपनी तबीयत कोई भी अच्छा उस्ताद है कबूतर उन्होंने दस है कि मेरी मैनू आ तकलीफ है वेखण वाली अख होवे फिर उसे तुसीं ये चीज़ां इस्तेमाल करो कि फायदा वो सारी मेरा सवाल कि ऐसे फर्ज करो ना
ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਉਸਤਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਥਕਾਵਟ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਫਾਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 3 4 ਜਾਂ 5 6 ਦਾਣੇ ਪਾ ਲਓ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ, ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਜਵਾਇਨ ਖਰਾ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਅਜਵਾਇਨ ਖਰਾ ਸਾਨੀ ਹੈ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਅਜਵਾਇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਵਾਇਨ ਖਰਾ ਸਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖਰਾ ਸਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਡਿਆਂ ਸਤਾਨ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਬੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਕਾ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਨਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਮਨਕੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਤਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਕਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੇਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਂ ਪੈਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਵੇ ਕੋਈ ਮਨਕੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਰੱਬੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਏ ਨਾ ਚੇਤਰੇ 'ਚ ਕਿ ਚੇਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਕਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਚੇਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਨਕਾਇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਫਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਉੱਡਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫਸਲ ਲਾਏ एक ओवर अगर यार मेरा हो गया से भरपूर एक सिंचाई करेगा तो नीला संग कर देगा।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਕੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਕਮਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵਧੇਗੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਰਕੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਸਕੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਮਣਕੇ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਸਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਜਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਰੈਸ਼, ਨਾ ਗਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾੜਾ ਹੈ ਜੀ 20-25 ਭਲਵਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਗਾਰਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਕੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਈਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਖਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਦ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਕੇ ਦਾ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो पहलवानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹਾਈਟ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ एक 12 में कबूतर मिल जाए और 1.5 दिन का टाइम मिल जाए। एक कबूतर राती को 8 बजे मिल जाए, उन्होंने घट टाइम मिल जाए, उन्होंने तो हम मारने की तौर पर तैयार करना। मैं कुछ मजूना बनाना, मैं कसूरी इस लैवल उत्ते ना लैके जाना, यानी कि मारने की कसूरी है, जवार मोरा है, मोती ने, यह चीज़ा मारनिया। सारी तुम्हारे सुना रहा है कसूरी का की चीज़ है, मतलब मैं सुना एडी महंगी है, मेरे ख्याल में जो गुब्बारा फाइल बनता है क्योंकि एडी महंगी मालिया के ध्यान ना लोग अज के दौर के 2 रुपये की गोली लेंगे हैं, वो मोया खाना बड़ा कोई कसूरी नाम कोई फोन कर सकते हैं। पहलवानी का कबूतरबाजी का पहलवानी की तरह से जाना जी लाओ मोती का ला दो टूट के बाहर जेब पूरा लगा हुआ 40 फुट से गोली ला के चला के बाहर अगर सामने ना लड़ना है ना तो थोड़े को मारने ऐसी काम है। शायद साजी सवाल में दूसरा रंग देना अगर अज जदीद दौर के सीखे की चीज़ बेहतर समय अमेरिका का बड़े तकरीबन 98% लोग उड़ाने रहे देसी के हाथे से मेडिसन कबूतर के देखभाल देखो देसी चीज़ें ही ऐसी हैं जिन्हों तो मेडिसन ना बनती, कोई मेडिसन दरअसल नहीं जाती किसी भी मुल्क की जी बनती है तो जड़ी बूटियां का तो पता होना चाहिए है जड़ी बूटी कल वास्ते तो कहना मकसद है कि वो जड़ी बूटियां का अरक लाया कि ना सी अरक काट लो तो कभी मेडिसन की शक्ल दे मैं माड़ी में खा देना, मैं बहुत ज़्यादा मैदी के पत्थर इस्तेमाल करना, एवल की नहीं बनती मैदी के पत्थर नहीं बनती मैनू मैडिसन आगे ठंडी नहीं होती मैदी के पत्थर ठीक ये तुसी आप ही हो गया ने कबूतर मैं अपनी मजाज के मुताबिक इस्तेमाल करना कि जिससे मेरा कबूतर बहुत ज़्यादा और गर्म हो सकता है या मैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा गर्म कबूतर हो जाएगा ताकत से जाएगा यहाँ चला जाएगा उतना ही चला जाएगा 2 भी नहीं करेगा वापस जाएगा या सुबह ढाबा मार के जाएगा जरा आजू बाजू
और अंदर इंतजार कर रहा मैं एग्जाम के समाप्त और मैं वो इंतजार को काबू कर कहने का मकसद है कि कोई बैलेंस करना है कबूतर अगर जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं जिन्ना कबूतर गर्म किया है इतना ਦਾ मजाक मेरे को कबूतर ओवर ताकत आ गया तेरे अंदर जैनवन ताकत है मैंने ताकत दी ओवर हो गया ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मैं कंट्रोल करने की थी मैं सुकून वाला मकान जिना सुकून च रहा ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਨ नहीं मेरे को नहीं कर ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨਾਲ ये चीज़ अंदर मैक्सन ना उड़ता सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜੋ ਸਾਜੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੇਖੋ ਆਮ ਜੇ ਕਿ ਮੋਸੀ ਵਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਧਰ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 50-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਉਹ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸਮਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੇ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਨ ਖਾਣ ਲਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉੜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰੇ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਡੱਬੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਤਲਾਫ ਅਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ 4-5 ਵਜੇ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇੱਕੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਦਫਾ 5-6 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਉਸ ਤਾਕਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 5-6 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 4-5 ਜਿਹੜਾ 5-6 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਬਣਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਹਿ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਨ ਸੀਗਰ ਹਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜੈਸਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ अगर 10 साल जिंदा रहेगा तो फ्री गुजरा रही मेरी और पकड़ हुई थी नतीजा था कोई भी ये चीज़ ना को नहीं उड़ पाती ना उस बाद उतरना
गले भेज छड़े। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੇ ਪਾਣੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਵਲ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਵਧੀਆ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਓ ਨਾਗੇ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 9-9 ਵਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਖਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਸੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਏਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਬ ਬਣਾ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਸਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ 90 ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨੇ 91 ਘੰਟੇ 80 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 100 ਘੰਟਾ 98 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਵਸਾਇਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ 2-3 ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਬੂਤਰ ਘਾਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਹਨਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੜ ਵਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝੰਡੀ ਮਾਰਦੀ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਵਧੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਦਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਕ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਰੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਵਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੂਆਂ ਚ ਕੱਟਿਆਂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ ਜੇ ਦੇ ਰੱਖਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 35 ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ था ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अगर दोस्त कमेंट्स से भेजना क्योंकि मैं इस वक्त कमेंट्स नहीं पढ़ सकता तो पता क्योंकि मेरे भाई ने कैमरा मैन कर रहे हैं तो बाद मैं दोस्तों का जवाब दे रहा कमेंट्स पढ़ के क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब इंटरव्यू है ना साड़ी डायलॉग तो बादशाह को दोस्तों का किसी का नॉलेज के हिसाब होना चाहिए। अज खैर दौर ही ऐसा है मैं बड़े बड़े दोस्त देख रहा हाँ हर बंदे का खान का बड़ा जुनून है कि मैं लोगों को सुहावा दसा लेकिन मेरे ख्याल आई हमेशा मुस्लिम के शख्सियत को मिलता है उस्ताद को मिलता है। उस्ताद सदर बाज साहब मेरी गल हो रही थी तो सर के 3 डिग्री की कबूतरबाजी हो रही 200 पर ध्यान कर सुनी जवाब 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री एक इस्तेलाह मैंने इस्तेमाल की थी दर पर कह सकते हैं
ਕਿਚਨ ਫੈਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਕਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਤਾਦ ਸੰਤਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ 90 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ को ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਫਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨੇ ਅਰੂਦੇ ਚਾਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਫ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜੇ ਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤੇ 100% ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਲਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 90 99 100% ਅਸਲ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੇਗਾ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 30-20 ਦਾ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ 90 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ 100 ਕਬੂਤਰ ਝੜੀ ਮਾਰੋ 100 ਹੀ ਤੇ ਹੋਗਾ ਸਾਲ ਵੀ 100 ਹੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ 35 ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਸਮਝੋ 70 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਘਟ ਗਏ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 40 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ 40 ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 45 46 ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ 35 ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖੇਡਦਾ 90 ਜਾਂ 100 40 ਚ ਕਿੰਨੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 45 ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਉੱਡੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਕਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕੋਠੇ ਲੈ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ 45 ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 45 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100 ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ 42 ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ 35 ਬੰਦੇ ਕੋਠੇ ਠੀਕ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਘਟਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਉਣ ਹੈ ਉਸ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਬਦਾਨਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 20-22 ਹੋ ਜਾਏ 30-35 ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਹੈ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਦਾ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮ ਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਖਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਤਰ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਦ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਦੇਸੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਲੈਚੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲ ਠੰਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਠੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ अच्छा मुख्तसर के साथ मुख्तसर के खाद काफ़ी लंबी होगी तो ये कह रहे कि कबूतर जो ठंडी चीज़ हो वापसी से कबूतर में भेजते नहीं चाहिए नागे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा तालाब ही नहीं लड़ाई नहीं लेकर मेरी हिम्मत यानी मेरी कबूतर वाली ने चलो अपनी अपनी राय दो मेरे साथ ने यही दसिया कि कबूतर को उड़ गया कहाँ गर्म करना किस हकीकत करना तो हम पता ये जो लोग ठंडे करते हैं सख्ती ना मारना करते मेरा ख्याल जो हमने ठंडे कर रहे मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बहुत कहना मेरे अच्छे साल है मेरे शौक कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल ठंडे कर रहे हैं क्योंकि मेरी हिकमत मेरा मजाक है एक इस्लाम के लोया लोहे को काटता है कि कबूतर जो गर्म ही करो ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਲੋਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਪੱਠੇ ਕਿਸੇ और मैं कोई भी जानदार चीज़ का कहना जो खर्च हुई है वो ठंडा होता है कोई ठंडी चीज़ काम नहीं कर ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਦੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਫਰਕ ਕਰੋ ਭਲਾ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਫੌਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ फिर वही गल हो गई ना ਜਿਹੜਾ ਦੋ फिर वही गल हो गई ना हम सारी दुनिया भी देख रही है मैं अपने साथियों को समझा कर तुम समझा ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ है चीज एदा मेरा कोई फायदा ਠੀਕ है चीज का अगर किसी दोस्त मेरी जी चीज़ी शुभा दोस्ती सब मेरी चीज़ का पता है अगर किसी ने कोई चीज़ चाहिए है नू अपने कबूतर का मजाज जैसे पूरी करे मेरा कहीं भूल पा ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ मैं दसाना जरूर दसाना ਮੈਂ ਸਾਰੀ मेरा वही है उड़ के आए कबूतर गर्म कर हर साल को अपनी हिकमत है ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੇ ਫੈਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और यार अच्छी हो रहे में खाना मैं नहीं ये मेरा कैमरा करो ये ऐसी बात शख्सियत ने मैं जरीना लोग तालक भी कह सकते हैं साढ़े गुजरात शहर के बहुत बंद मैं ट्रेन किया लेकिन ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਸੱਤਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਤਾਰਾ ਕੋ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਕਿ 70 ਬਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਸਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਸੀਲੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ तो मैं देख रहा हूँ साथ सत्तर बाजवा करवा या अगर सत्तर बाजवा सब कभी इंडिया च आया ना तो मैं सोना ही नहीं जिंदगी का इंडिया च आया देखो कि दीवाने बंदे ने देखो साढ़े इस खेला में है कि जिन्हों को चीज़ होती है उन्होंने कदर कोई नहीं होती देखो साढ़े को साल मौजूद ने लेकिन हो सकता सानू इस गुजरात के कबूतर प्रोग्राम उन्होंने कदर नहीं है जिन्हें कि इंडिया के लोग इन्होंने कदर करते मैं उस आज सर मेरा देखो थोड़ी सारा कैमरा करो अपनी जगह तो ठीक कह रहे हो फिर भी एक फन है अगर दस रहिए यही तो साਡਾ हथियार है कि मैं जाती अपने पानी है इस्तेमाल करना इन्हें मैं तो तुहानू मजाक भी दसे ने ते नाले भी दसिया कि टेंपरेचर मैं तब्दील कर रहा लो जी दोस्तों ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਡਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਉਡਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਖਰਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਡਾਲਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪੌਂਡਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ
ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਆਇਆ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆ ਮੋਤੀ ਜਵਾਰ ਮੋਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਟਾਲ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰਾ ਲੋਕ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਮਾ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਜਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਤ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਸੀਰ ਸਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮਜੂਨਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ हर इंसान का उस्ताद अपना मिला कोई उस्ताद की ऐसी जंग को उस्ताद नहीं मिला उन्हें अपना कुछ गाया किसान उन्हें कुछ अपना गाया टाइम जाया किसान है उधर वाली टाइम जाया करना चाहिए तो कर नहीं जाए आखिरी वेला आंदा की करे फिर उन्हें वो कारोबार से है जिन्हें उन्हें टाइम जाया कर उन्हें चीज़ है खराब नहीं ये कोई शकीत समझ जाए कि मेरे सारे में लुट गए तो ना जाए ना और को लगे मेरे बारे को साबित करे मैं हर वो मारती हर वो अपने शकीत दोस्त ਨੂੰ नहीं कबूतरबाजी की ਮੈਨੂੰ कितना बड़ी चाहिए ये सब कुछ ਹੁਣ मैं नहीं करन जगा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ जिस तरह कोई आना सारी हो चीज मैंने यार मेरी एडिशन नहीं ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਤੋਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ दूसरा राह ही जाते हूँ मैं जो जवान था मैं मेहनत भी करना पैसे भी कमाना मैं अपनी जिंदगी के हूँ मैं नहीं दे बाकी जो सुचे मोती ने कसूरी अंबर महंगिया चीज़ा ने अगर किसी इस्तेमाल करना है कि बाकी जादूगर ये देखो मैं की कर रहा मोती ने कल बात कि खून का कैल्शियम कबूतर हड्डियां का कैल्शियम खत्म करता है हड्डी के तो हाँ मोती ला जाए तो उन्हें कहना हड्डी का कैल्शियम तो नहीं पूरा करना ये बनाने का तरीका है इन उस समुदाय के बनाओ ये जिसने कबूतर के पेड़े जाए सीधा खून जाता है हड्डियां का कैल्शियम ये पूरा करता है हिकमत है जवार वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हिकमत ये आती है कि अगर किसी इंसान की जान निकल गई है ना तो जबान के अगे ना कीड़े रखे रखे रखोना तो एक बार उठ के बह के ना वो दो गला कर दिया इनकी इन्नी को पावर है बनाने का तरीका हर इंसान का अपना जेड़े लोगों की कबूतरबाजी तगड़ी है माद ने आती है उन्होंने कबूतरबाजी के पीछे आई चीज़ा 90% बंदे अमीर भी होंगे तो चीज़ा नहीं सुना वो सारी पैसे देता ही कौन है जोतते होंगे उस्ताद ने छोटा कोई कुकर भरते होता है जो हारते होंगे थदे पैसे छड़ जाओ जी उस्ताद को क्या कोने घर चुके ये कबूतरबाजी है फिर जेड़ा कि नहीं होना चाहिए तुसी एक बंदे नूं उस्ताद बनाते हो जे ते उन्हां मैं चीज़ां ना बाद बामरा बेअदब बेमरा भावें वो अमीर आदमी है भावें गरीब आदमी जिन्हें उस्तादा का अदब किया है ना उन्हें उस्तादा को लिया है तो अल्लाह ताला जादू तो नहीं छोड़ती थले ही सीट है करीब आओ किसी ने किसी का लुट के कोई कबूतरबाजी खाने वहा गया एक बंदे ने किसी उस्ताद का कबूतरबाजी चोरी कर ली है वो मंदिर से आ गया मैंने एक भी साबित करो चाहे चीज काम कर दी लेकिन अगर नीयत नहीं ठीक तो कोई मैं जब मेरे उस्ताद ने एक मिनट सबक सिखाई उन्होंने कहा पुत्र एक गल मेरे उस्ताद ने एक ही गल की उन्हें कहा बाद बामराज बेअदब बेमरा कबूतरबाजी या कबूतर
ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਯਦ ਕੌਮ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੀ ਜੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਟਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ ਕਦੀ ਵੱਧ ਕਦੀ ਘੱਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੰਡ ਛੇਲੇ ਕੱਟੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹਰੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸੀ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਪਤਾ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਮੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ 3-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਪੂਜਾ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ